சுட்டு சாண பிடிச்ச கத்தி மாதிரி கூரா இருக்கி. எந்த சாதிரா நீ தேவர்னு நினைச்சா நான் தேவன், நாடார்னு நினைச்சா நாடா, தலித்னு நினைச்சா தலித், வன்னியர் நினைச்சா வன்னிய, கவுண்டர் நினைச்சா கவுண்ட, ஐயர் நினைச்சா ஐயன். நீ எந்த சாதி நினைக்கிறையோ அந்த சாதிடானா. ரத்தத்துல சாதியை பார்க்காத, மொத்தத்துல நான் உழைக்கிற சாதி. இங்க இந்த அளவுக்கு பேசுறதுனாக்க நீங்க படிச்சிருக்கிற கல்விதான் காரணம். அந்த வெள்ளைக்காரவே இங்க வரலனாக்க நீங்க பிச்சை தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும். அந்த வெள்ளைக்காரனே இங்க பிச்சை எடுக்க தான் வந்தான். என்னை हमारे गुलामों के बीच इंटरप्रेटर का काम करे, जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में हमारे जैसे। तो उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया ये हम किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ। सी प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्रिटिशों ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन शुरू किया, प्रॉब्लम ये है कि उनके एजुकेशन के थ्रू उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया उनके प्रिंसिपल्स, उनके मॉरल्स, उनकी लाइफस्टाइल एक आइडियल लाइफस्टाइल। ब्रिटिश गुड्स खरीदना एक स्टेटस सिंबल बना, कॉपीकैट उनके गुलाम बन गए। ऐसे गुलाम जो उनसे पैसे लेते नहीं उन्हें पैसे देते थे, और ये पैराडॉक्स हमें कभी समझा ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल के लिए उस जमाने के 1 करोड़ रुपए हमने दिए, वर्ल्ड वॉर के लिए उस जमाने के 17 करोड़ रुपए वॉर ग्रेचुटी के रूप में हमने दिए। ऐसे ही करते करते दुनिया के सबसे बड़े ट्रेन थियरी और इस लेवल की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी, और यही नेटवर्क था रेलवेज। कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का 1 क्वार्टर की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी, और यही नेटवर्क था रेलवेज। 1600 में ब्रिटेन नाम का एक छोटा सा देश था जो वर्ल्ड जीडीपी का लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का 1 क्वार्टर यानी 25% आता था। नंबर 1947 में जब ब्रिटिश गए सिर्फ 4% हो गया। ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स और ब्रिटिश गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही था, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब भारत की एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। कैसे? अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करो। छत्रपति शिवाजी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे शिप से पोर्चुगीज से हमारे देश को बचाया था। इंपीरियल चोला नेवी इंडोनेशिया तक गई थी, हमारी नेवी हमारी ताकत थी। बंगाल, सूरत, कैलिकट, यहाँ शिप बिल्डिंग बिजनेसेस थे जो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसे ही करते करते एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तब उन्होंने हैंडलूम्स तोड़ दिए, वीवर्स को फोर्स किया कि सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचे, और सेलिंग प्राइस इतनी लो रखी कि वीवर्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाए। असम और ओडिशा में लोगों को पॉपी उगाने के लिए मजबूर किया जिससे ओपियम बनता है, और इसी ओपियम के साथ उन्होंने चाइना को नशेड़ी बनाया। ये இன்னைக்கு வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கால தமிழர்கள் இருக்காங்க. எந்த சமூகம் அதிகம்? தமிழ் சமூகங்கள் இருக்கு. எந்த சமூகங்கள் அதிகம்? ஆண்ட பரம்பரைகளா அதிகமாக இருக்குது. சவுத் ஆப்பிரிக்கா தமிழர்கள் ஜப்பான்ல கொண்டு போய் பிரிட்ஜ் கட்டுறான், எல்லா அடிமைகளாக இழுத்துட்டு போனாங்கல்ல, அந்த அடிமைகளாக இழுத்துட்டு போன சமூகங்கள் என்னென்ன இந்தியா முழுக்க நான் கேட்கிறேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியன் டயஸ்போரா பாகிஸ்தான்ல கூட இருக்காங்க. யார் யாரு, என்னென்ன கேஸ்ட், என்னென்ன கம்யூனிட்டிஸ், அதுல பெரும்பான்மையானவர்கள் பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களா இல்லையா? என்னத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்க? புரியவே இல்லை. கல்வியை சொல்லுவீங்களா? கல்வியில் அவங்க போகும்போது 12% தான் கற்றுருந்தாங்க. அதில் 90% பேர் பிராமணர்கள். அப்புறம் 82% வந்துட்டோம் படித்தவர்கள். தலித் மக்களை கொண்டு வந்துட்டோம்ல. ब्रिटिश राज में हजारों भारतीयों ने फेमाइन्स की वजह से अपनी जान गंवाई थी, और इसका एक ही कारण था ब्रिटिश की पुअर पॉलिसीज। जून 1897 में पूना प्लेग बीमारी से जूझ रहा था, तो ब्रिटिश सरकार ने इसे एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट 1897 के अंडर कंट्रोल करने का फैसला किया, और उस वक्त के पूना के प्लेग चीफ कमिश्नर वॉल्टर रैंड को इसकी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन रैंड के एक्शन ने पूना के लोगों को और परेशानी में डाल दिया। बीमार लोगों के घर जला दिए गए, औरतों को मोलेस्ट करने के मामले भी सामने आए। सरकार के इस एक्शन की वजह से हजारों लोग मारे गए। वहीं पर पूना के 2 भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने रैंड को मारने का प्लान बनाया। 22 जून 1897 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली का इवेंट अटेंड करने के बाद जब रैंड अपने साथी के साथ अपने घर को लौट रहा था, तो इसे गणेश खिंड रोड पर दोनों भाई ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों, रैंड के मर्डर के लिए दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया और बाद में इन्हें फांसी दे दी गई। நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு 300 வருஷம் அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க, அதுக்கடுத்து சுதந்திர போராட்டங்கள் வந்தது, அவங்க சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சாதாரண பார்வை மட்டும்தான் நம்மகிட்ட இருக்குது. ஆனால் உண்மை அது இல்லை. ஆங்கிலேயர்கள் ஆக்டோபஸ் எப்படி தன்னோட இரையை வேட்டையாடுமோ அந்த மாதிரி இந்தியாவை பல்வேறு கோணங்கள்லேருந்து அவங்க அடிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க. நம்மளோட பொருளாதாரம், பாரம்பரியம், பண்பாடு, கலாச்சாரம், வரலாறு, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களையும் அவங்க தன்னுடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க.
அதில் ஒன்று தான் இந்திய நாட்டு மக்களினுடைய கலாச்சாரத்தை சிதைச்சி அவங்கள மதமாற்றம் பண்ணி காலத்துக்கும் வேட்டிக்கனுக்கும் இங்கிலாந்துக்குமே அவங்கள வந்து அடிமையாக வச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டோடு அவங்க கொண்டு வந்த பல திட்டங்கள். அந்த கோணத்தில் இருந்து ஆங்கிலேயர்கள் கிட்டேருந்து நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தரத்துக்காக சுவாமி சகஜானந்தர் அவர்கள் பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கார். இன்றைக்கி அவரை பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழ்நாட்டில் இருந்த வட ஆற்காடு மாவட்டத்தில் மேலப்புதூர் அப்படின்ற ஊரில் அலமேலு அம்மாள் அண்ணாமலை அப்படின்ற தம்பதிக்கு மூத்த மகனாக பிறக்கிற இவர் தன்னுடைய 5ஆம் வகுப்பு வரை தான் சொந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரம்ப பள்ளியிலேயே படிக்கிறார். அதுக்கடுத்து 6ஆம் வகுப்பு ஒரு பள்ளியில் சேர்றார். அங்கேருந்து தான் இவர் வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய திருப்புமுனை. இவர் வாழ்க்கையில் மட்டும் இல்லை, இந்திய சமூகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனை அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. 1901 வருஷம் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கன் ஆற்காடு கிறிஸ்தவ பள்ளி அப்படின்ற பள்ளியில் இவர் தன்னுடைய 6ஆம் வகுப்புக்கு சேர்றார். சேர்ந்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே இவருக்கு இருக்கக்கூடிய மனப்பாட திறனை பார்த்தா அந்த பள்ளியினுடைய பாதிரியார்கள், நான் முன்னமே சொன்னேன் பள்ளியினுடைய பேரை நல்லா கவனிங்க, அமெரிக்கன் ஆற்காடு கிறிஸ்தவ பள்ளி, அங்கே இருந்த பாதிரியார்கள் இவருடைய இந்த மனப்பாட திறனை பார்த்து பைபிளை இவர் கையில் கொடுத்து அதை மனப்பாடம் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதை தெளிவாக மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்புவிக்கிறார். இதை பார்த்த பாதிரியார்கள், பைபிளில் மேற்கொண்டு நீ படிக்கிறதுக்காக உன்னை வெளிநாட்டுக்கு நாங்களே செலவு பண்ணி அனுப்பிச்சி வைக்கிறோம், நீ போறியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஹிந்து சமயத்தின் மேலே மிகப்பெரிய பற்று கொண்ட இவர் அதுக்கு மறுக்கிறாரு. இதை மறுத்ததுனால நல்லா படிக்கிற பையன், மனப்பாடம்லாம் நல்லா பண்ணக்கூடிய பையன், நல்ல டேலண்டான பையன் அப்படின்றத கூட பார்க்காம அந்த பள்ளி நிர்வாகம் இவரை பள்ளியை விட்டு நீக்கிறாங்க. நீக்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் இவர் இருந்த விடுதியினுடைய கட்டணத்தை கட்டாயப்படுத்தி அவங்க தந்தைக்கிட்டேருந்து பறிக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் ஏதோ நம்மளா இட்டுக்கட்டி சொன்னதில்லை. 3/9/1946 சுவாமி சகஜானந்தர் தமிழக சட்டப்பேரவையில் பேசும்பொழுது அவர் வாயாலேயே சொன்ன விஷயங்கள் தான் இது. இப்போ கூட மேபி தமிழக சட்டப்பேரவை குறிப்பில் இந்த விஷயங்கள் இருந்தால் இருக்கும், நீங்கள் முடிஞ்சால் தேடி பார்த்து படிச்சுங்க. இந்த மாதிரி மதமானம் மறுத்ததால் தன்னுடைய படிப்பு பாதிக்கப்பட்டுருச்சு, இனிமேல் நம்ம லைஃபுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி யோசிக்காமல் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி அவர் யோசித்தார். 1908ஆம் ஆண்டு சுவாமி சிவபிரகாசர் அப்படின்றவர்கிட்ட பற்றுதல் கொண்டு துறவரம் பூண்டு சுவாமி சகஜானந்தர் அப்படின்ற பேரோட துறவியாக இவர் மாறுறார். துறவரம் பூண்டு சிதம்பரத்துக்கு வந்த சுவாமி சகஜானந்தர் அவர்கள் அங்கே ஒரு ஆன்மீக மடத்தை நிறுவனத்துக்காக முயற்சி பண்ணுறார். அங்கே இருந்த வள்ளலார் ஃபாலோவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்மீகவாதிகள் நிறைய பேர்கிட்ட உதவி கேட்டு அங்கே தன்னுடைய ஒரு மடத்தையும் நிறுவி இந்த மதமாற்றத்துக்கு எதிராக எப்படி வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது பட்டியல் சமூக மக்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுறாங்க, அதனால தான் மதமாற்றங்கள் அதிகமாக நிகழுது. ஸோ பட்டியல் சமூக மக்களினுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திட்டா நிச்சயமாக இந்த மதமாற்றங்களை நம்மளால் முடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மதமாற்ற நோய்க்கு அவரே ஒரு மருந்தும் கண்டுபிடிக்கிறார். பட்டியல் சமூக மக்கள் வாழ்க்கை தரத்தில் முன்னேறணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் கல்வி. அதுக்காக தனியாக ஒரு கல்வி நிறுவனத்தையே நம்ம நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் முயற்சி பண்ணுறார். 1916ஆம் ஆண்டு ஜூலை 7ஆம் தேதி பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு கல்வியை கொடுக்கறதுக்காக நந்தனார் கல்விக் கழகம் அப்படின்ற ஒரு கழகத்தை ஆரம்பித்து தொடர்ச்சியாக அவங்களுடைய வாழ்க்கை தர முன்னேற்றத்துக்காக ஒரு தொடர்ச்சியாக பாடுபட்டுக்கிட்டே வரார். இதனிடையில் நாட்டுக்கோட்டை செட்டியாரனுடைய உதவியோட பர்மா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளுக்கு இவர் பயணம் மேற்கொண்டு அங்கெல்லாம் சைவ சமயத்தை வளர்க்கக்கூடிய பணிகளையும் பார்க்குறார். கூடவே தான் ஆரம்பித்த நந்தனார் கல்வி சாலையை பற்றி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சொல்லி அதற்கு தேவையான நிதி உதவியும் பெறார். இதன் மூலமாக வெறும் 25 மாணவர்களோட ஓலை குருசியின் கீழே ஆரம்பிக்கப்பட்ட நந்தனார் கல்விக் கழகம் மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடமாக மாறுது. அதன் மூலமாக பல பட்டியல் சமூக மக்களுக்கும் இவர் கல்வி கொடுக்கக்கூடிய வேலைகளையும் தொடர்ந்துக்கிட்டே வரார். 1926 துவங்கி 1947 இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு 1959 மே 1ஆம் தேதி சுவாமி சகஜானந்தர் இறக்கும் வரை தமிழக சட்டப்பேரவை மேலவை உறுப்பினர் இந்த மாதிரி பல கௌரவ பொறுப்புகளையும் இவர் தொடர்ந்து வகித்துக்கிட்டே வராரு. இவர் ஆரம்பித்த நந்தனார் கல்விக் கழகம் பிற்காலத்தில் தமிழக அரசினுடைய ஆதி திராவிட நலக்கழகத்தினால் பராமரிக்கப்பட்டு ஆண்களுக்கு ஒரு பள்ளி, பெண்களுக்கு ஒரு பள்ளி, இதற்கான தனி ஹாஸ்டல்ஸ் இப்படின்னு இன்று வரையிலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் இங்கே பயன்பெற்றுட்டு வராங்க. சுவாமி சகஜானந்தர் ஏதோ துறவி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர், மேலவை உறுப்பினர், அப்புறம் ஒரு கல்வியாளர், இந்த மாதிரியான விஷயங்களை மட்டுமே பண்ணாமல் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த தமிழ் புலவராகவும் இருந்தார். வ.உ.சி.யினுடைய பல புத்தகங்களுக்கு இவர் சிறப்பாயிரமும் கொடுத்திருக்கிறார். இது இவருடைய தமிழ் புலமைக்கு மிகப்பெரிய சான்றாக இருந்தது. தமிழ் புலமை பெற்ற இவர் இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு தீர்வும் சொல்லியிருக்கிறார்.
அது வேற ஒன்றும் இல்லை. தமிழக மாணவர்கள் எல்லா மொழிகளையும் படிக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் இவருடைய வாதம். குறிப்பாக ஹிந்தி மொழி கட்டாயமாக மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் அப்படின்றது சகஜானந்தரனுடைய வாதமாக இருந்தது. அன்றைய காலகட்டங்களில் நந்தனார் கல்விக் கழகத்தில் இருந்த மாணவர்களுக்கு சமஸ்கிருதம் கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளையும் இவர் செய்திருந்தார். எல்லா மொழிகளையும் படித்தா மட்டும்தான் தமிழ் சமூக மக்கள், குறிப்பாக பட்டியல் சமூக மக்கள் வாழ்க்கை தரம் உயரும் அப்படின்றதுல இவர் உறுதியாக இருந்தார். மதமாற்ற நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்ச சுவாமி சகஜானந்தர் அவர்கள் நம்ம நாட்டினுடைய மருத்துவத்துறையில் ஆங்கில மருத்துவத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து தமிழ் மருத்துவம், சித்தா, ஆயுர்வேதம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுத்ததோட அதற்கான மருந்து முறைகளை தயாரித்து அதை மக்கள்கிட்ட விநியோகிக்கிறதுக்கான பணிகளையும் இவர் செய்தார். நன்றி, வணக்கம்.